Jesus, we want you to come this morning. We want you to come and fill our homes, fill our hearts, fill our city, oh God. Because when you come, Lord Jesus, when your presence comes, everything changes, amen. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble at the light that you bring. When you walk into the room, every heart starts burning, and nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. Oh, we worship you, Lord. Stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. All this, oh, it's for you, Lord. Walk into the room, sickness starts to vanish. Every hopeless situation ceases to exist. And when you walk into the room, the dead begin to rise, 'cause there is resurrection life in all you do. Yes, Lord, 'cause we love you. Never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Yeah, Lord, all this is for you, Jesus. Oh, so come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. So come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you, Lord. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. Just come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. 'Cause we love you, and we'll never stop. We can't live without you, Lord, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We'll never stop. Can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Oh, all this is for you, Lord. How we love you, Jesus. So we say, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you.
Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. Oh, we want you. So Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. we want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. 'Cause We love you. We'll never stop. Can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. All this is for you, Jesus. All this is for you, Lord. Let it flow to this morning, let it flow. How we love you, Lord. Yes, we do, Jesus. ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਮਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਚਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਸ਼ਾਇਜੂ ਮੈਥਿਊ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਇਆ ਦਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਕਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਤਮਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਮ ਨਿਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿਵਾਈਵ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਕੁਝ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਗਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਗਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਉਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰੇ ਰਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ WHO ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਕਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਪਟੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਵਾਂ ਐਜ਼ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨ ਆ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੈਣ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਸਿਰਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੁਝ
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੱਫ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਉਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਗਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਗਰਮੱਛ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਮਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਦਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਪਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਿਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਪਤਮਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਛਲਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਨਾ ਔਰ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਰਮਨ ਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆਈ ਕਿ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨੇਗੋ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਨੀਅਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਗਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਡਿਸਾਈਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਪੋਸਟਲ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 12 ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਰੋਹੀ ਬਣਿਆ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰੋਹੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਨੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਗਾ। ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ 11 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਯਿਸੂ, ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯਹੋਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 9 ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਦਿਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ 9:2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਚੇਲੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਉਸਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ
guys. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। There is one such ਇੱਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ that a child ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, you can ਜੋ ਕਿ experience ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that nobody else in your family. ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। There is one such thing that you can ਇੱਕ experience ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, the other ਜੋ ਕਿ apostles ਬਾਕੀ who are also anointed by ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ not all of them ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ was invited. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। There is a verse that I ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੀਗੀ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, said about how Moses ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ say, show me, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ, show me. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ। And then he went to show me. ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾ। And I said, in order for ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। something in ਲੇਕਿਨ knowing his ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, an invitation to see his ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। This is the sad. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, Many of us ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, we have figured things. ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। So what is most scary is ਸਭ ਤੋਂ qualifies us ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਵਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। This is what makes God. ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। This is what makes God. ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। No matter what, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, force God to visit. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ। You cannot orchestrate ਤੁਸੀਂ a revival. ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। It can look like ਉਹ revival. ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ, You can get the lights right. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। The Lord doesn't. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। Because then you ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਤਰਸ, ਯਹੋਨਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। what was they called? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? You are looking ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, that would later on, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। not one, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ, not thrice, 3 ਵਾਰੀ। yet he was one of the ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। So did not God know that this guy is going ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, through that? 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? Did not God ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ that he is not going to deny me one? ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? What qualified him? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। And yet, man of God, there is one such thing. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ God's ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, I show ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਇਹ takes me back to King ਮੈਨੂੰ ਸੋਲੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। King Solomon had an encounter with God, but his own father did not have. ਸੋਲੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜੋ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ ਦਾ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਜਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੋਮਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਲੋਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬਾਂ ਵੱਲ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿੱਗ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨੱਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਸ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੋਲੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ 1 2 3 ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। Even after knowing that this guy 3 times is going to deny, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ it took him up to a high ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ to have an encounter. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। So then if he doesn't consider your past, he forgives you. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ, And he, even though he knows that you will ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ even though he knows that ਉਹਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, bite from the apple that he ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਬ ਨੂੰ ਖਾਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਉਸਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, walks ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ in the garden, ਬਾਗ ਏਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ come and talk to these precious. ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। That is the ਔਰ ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ that you and ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is the ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। that even though he knows our ਉਹ limitations, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆ, even though he knows our value, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, even though he knows that we are going to stay, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। does not withhold ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, his presence. ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। Yet not everybody gets ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। to manifest ਉਹ himself ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ because of your present dedication. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ See God's ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ yet he said, you know what, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਓ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, there is a place in Christ that we have access. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆਓ। Not in ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। these few weeks, ਇੱਕ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ what the Lord has very gracefully ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ us to deal. ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਟੌਪਿਕ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। And where the Lord Jesus was invited, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ come to a high mountain. ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। Reason why he is calling them to a very, ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। read that line one. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। The reason Jesus would take them to a high, ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। there is a ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, between the world and this mountain. ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Happening on the top. ਚਾਹੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ Don't see that. ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, There is a ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। distinctive ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ that no matter what voice ਕਿ ਚਾਹੇ they hear on the top, ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ। there are such things ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਆ that are available for those that are willing to ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੰਗਦੇ। remember what ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, there are his own other disciples. ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। Even the other disciples ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ did not know it ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ until the Lord
ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰੂਹਾਨੀ ਆਲਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਟਾਕਰੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 12 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਯਹੂਨਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ क्षमता ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ can there be a revival ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ through video? ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। We know about revivals that take ਅਸੀਂ place in certain, ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, but I believe in this. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ God will begin to use ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, these media ਇਹ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ right now. ਐਸੇ ਵੇਲੇ As I'm ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। some people are weak ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ and they don't. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, Some people are even ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, they don't even have a ਔਰ some of the family members are trying to ਔਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and they're not part of it. ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, And yet you don't understand. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ। Some of you have tears flowing down the ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। I ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ that Jesus ਕਿ ਯਿਸੂ is carefully inviting those. ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। You may be asking, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ how do I know? Is that ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, person? ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। If that is your, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, I want to ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। by showing. Look into your ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ and see. Have you become ਕਿ tired ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ where you are, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, or are you content ਕਿ ਤੁਸੀਂ where you are? ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, Or are you ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ there must be more? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If that ਜੇ ਤੁਸੀਂ is your, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਆ, and as you are hearing ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜੋ ਆ ਉਹ your ਤੜਪ ਰਹੇ ਆ, name is on that in ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨਿਯੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, as you ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, you have to shed off all unwanted ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। that has been begging for your ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈਏ। Do whatever it ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। I want to be among the few ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ that will experience God ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ that you are not where you're supposed to. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। As if you see, ਪਾਸਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, if anybody has ever encountered ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, a dislocation in the ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, bone is not broken. ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ ਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Swelling. ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। So basically, my joint ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। whole body. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, Why? Because you are out of ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। is a good ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਆ you're not where you're supposed ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, to be. Is an ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਆ from the spirit. ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, That is why the Bible says deep calls. ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਆ। Some of the things that I'm ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ seeing about the end ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, very
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸੈਟਲਿੰਗ ਆ, It's very ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। our current level of dedication. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ, That's why I think this sermon is ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, violence will only go. ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, Unlawfulness ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, only ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। want to break the ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। sicknesses and disease will be introduced. ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। Economies will still go through a lot ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। in the midst of ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ, the only thing that will make ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, not just survive ਸਿਰਫ but ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। come up as people that represent Christ in his full ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, but will ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਆ। what we need ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? is that ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? is a trans ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। by the renewing of mind ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, comes through listening to ਜੋ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। that is what is ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ heavy weights. I'm seeing a vision of weight ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਰ tied to an individual's hand. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। Let whatever weight that is tying you ਜੋ ਵੀ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, chopped down. ਉਹ ਭਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਸ਼ੰਤਲਾ ਰਬਾ ਹੰਦਰ ਰਿਕ। Begin to ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਖਾ ਰੋਂਦੋਲੋ ਰਬੋ ਸ਼ਦਲਾ ਰਬਾ ਸਿੰਦਾ ਰਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੰਦਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਜਨ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯੋਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯੋਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹਰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ with sweet Jesus. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It begins. ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Resist. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਠੋ, Flee. ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਠੋ, Shut the ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਠੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। to a human being. ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦस्य ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ For something great. ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, The manifestation. ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ Connected to the last week. ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਸੀਗਾ, I believe the ship will. ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। I believe those that have been hearing ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ the Spirit is ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, not forever. ਕਿ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਰੂਹ ਹਿਲ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹਫਤਾ Is going to be. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਮਾਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। Listen to the last weekend. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। And I'm ਇਹ ਮੈਂ ਅਗੰਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, the ship will sink. ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। I hope I was able to help. ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। We will get back again ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, and continue. ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, I look forward to seeing them on Wednesday. ਔਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। God this week. That ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ in the presence of God. ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ Over and over. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। And as our ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, stay ਰਹੀਏ mighty. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।